Hujan deras sertai angin kencang. Sertai petir yang melengking. Pohon beringin yang gugup dan berkasa tumbang terjatuh sampai ke akar-akarnya. Pohon-pohon pandan yang berguna bagi manusia patah-patah dan hancur seolah-olah ada pemekaran sengsara. Bunga-bunga mungil dan jelita tercabuti dari tangkai-tangkai mereka dan berhamburan terbangkan angin kemana-mana. Kami kalah, kami menyerah, kami pasrah, teriak batang-batang padi itu yang dicabuti dari sawah tempat berbijaknya dan berumpun-rumpun terbangkan ke udara. Seandainya batang-batang padi itu telah masak, itu merupakan hal yang luar biasa. Para petani tidak usah repot-repot mengeluarkan tenaga untuk menuainya. Beberapa rumah mereka roboh dengan keluarga yang dikubur hidup-hidup. Dan ada beberapa orang yang sempat lari keluar, berteriak-teriak, tetapi sekeras-kerasnya suara mereka ditelan saja oleh geledek yang memecah-mecah. Kerja yang selama ini dilakukan dan akan menghasilkan buah yang tidak menunggu. Nyata mereka singgah dan menghabiskannya dengan singkat. Panas tahun hilang oleh hujan sehari. Burung berkicaunya dari angkasa adalah daun-daun kering yang berkukuran dari tangga yang telah tua, kembali sedikit menciat-ciat dan pecah-pecah. Kerbau menanggung, sapi menunggu, dan anjing-anjing yang rajin melolong terdiam. Ayam-ayam mencicit kayak tikus, dan tikus-tikus kedinginan kayak umbi talas. Jerit orang-orang dan musik badai. Rintrik, hujan deras mendesak-desak. Rintrik, angin menderu-deru. Rintrik yang buta, petir melengking-lengking. Dan di seberang lembah itu, laut menerima air kembali. Biji-biji melayang-layang dan jatuh dalam tanah, lantas dipeluknya erat-erat dan serunya, "Oh, aku telah menerima bagianku. Dia punyaku, sesungguhnya dia punyaku." Semuanya menerima miliknya kembali. Semuanya menerima bagiannya sendiri-sendiri. Arashiの中に一人の盲目の老女がいた。ざんばらに乱れた長い髪、骨に皮を巻きつけたように痩せこけた体躯、フォローが太い、背は高く、肌は黒、見えない目は深くくぼみ、鼻は高く、唇は薄く、しかしその顔は生き生きとしたある輝きさえたたえていた。彼女を見た者は彼女が若かった時の姿を想像した。美しい娘だったに違いない。いつも男たちから追いかけられていた。だが今や彼女は年老いていた。
彼女は今嵐の真っ只中にいる。ゆりかごの中で眠る赤ん坊のように安らかに、頭上で鳴り響く雷鳴に少しも心乱すことなく、彼女は手際よく作業する。こんな老人が女で盲目なのに嵐の中で働き続けている。細い足はぬかるんだ大地に深く突き刺さり、尖った手の指は泥をひっかき穴を掘り、青い静脈が固く浮き出る。一つ、また一つ、彼女は穴を掘る。一つ、また一つ、一つ、また一つ。嵐の前、朝早くから彼女は働いていた。前の日の朝から彼女は穴を掘っていた。違う。そのまた前の日の朝から。いや違う、そうじゃない。その前の日の朝も彼女は働いていた。掘って、掘って、掘っていた。彼女は毎日掘っていた。彼女は墓穴を掘っていた。勤勉に、粛然と、何の見返りもなく一人で、愛情を持って忠実に。彼女は一人、何の見返りもなしに墓穴を掘っていた。赤ん坊たちの墓穴を。Ada sebuah lembah yang indah di lereng gunung. Para pelancong pengen berlibur ke sana. Mereka berpasang-pasangan, cantik-cantik dan gagah-gagah. Bekal mereka ada yang mewah, ada pula yang sederhana, tetapi tidak mengurangi kemesraan di antara mereka. Lembah itu memang benar-benar indah. Ada sesuatu yang kuat menarik hingga hampir tiap saat orang berbondong-bondong ke sana. Kata orang, lembah itu merupakan perpaduan keindahan dan kegaiban, sehingga sukar orang mengatakan isi hatinya yang tepat mengenai kekagumannya atas pemandangan itu. Dan kadang-kadang lembah itu berbolak-balik rasanya. Pernah orang mengutarakan pendapatnya mengenainya, dan tiba-tiba lembah itu berbalik lain sekali. Orang mengatakan begini, dan lembah itu menunjukkan dirinya begitu. Lama-lama orang insaf. Rupanya tidaklah perlu mengatakan pendapatnya. Tapi lama-kelamaan lembah itu pudar oleh karena banyaknya bayi yang telah mati maupun yang masih hidup dibuang ke sana. Pada kejadian pertama, kedua, ketiga, orang tidak curiga apa-apa. Tetapi lama-kelamaan, hampir tiap hari ada 20 bayi yang masih merah-merah dan terus saja keluar dari rahim yang berkaparan di lembah itu. Orang mulai gentar untuk menjaga moral, keindahan, dan ketertiban. Orang mulai menaruhkan penjagaan yang keras yang memagari seluruh lembah itu. Tetapi ini pun akhirnya kalah juga oleh sokongan-sokongan yang cukup memuaskan. Demikian lembah itu bertahun-tahun sepi. Makin banyak bayi yang dibuang ke sana setiap saat dari segala penjuru. Makin matilah lembah itu. Ia sekarang adalah lembah yang mengerikan. Orang memandangnya bukan lagi sebagai ranjang pengantin yang terhampar luas dan sejuk, tetapi dengan bulu roma yang berdiri dengan segala bayangan hantu-hantu ganas
memakan bangkai-bangkai bayi. Para petani yang pertama tinggal seberang menyeberang lembah itu merasa getir dan ketakutan. Dulu mereka mempunyai mata pencaharian tambahan dengan menjual hasil-hasil tanaman mereka ke lembah tamasya itu, kini hilang lagi. Bukan itu saja, mereka dihantui oleh kepercayaan yang menakutkan. Hingga siang mereka tak enak bekerja dan malam mereka tak enak tidur. Taniに住む農民たちが最初にその年老いた女を見かけたのは夜明けに、そのおぞましい谷にピアノの音が聞こえた時だった。恐る恐るその女に近づいた農民たちは、女が力強く夢中で指をピアノの鍵盤に突き立てているのを目にする。それが何の曲かわからなかったが、彼らはただ心を打たれた。黒い女と綿のように真っ白いピアノ、いかに驚くべき光景であったことか。おお、心を切り裂く曲。もしお尋ねしてよいのであれば、あなたは一体何者なのでしょう。このおぞましい谷にいる勇敢なあなた様は、彼らの一人が尋ねる。農民は詩人であると私が言っても誰も否定はしないだろう。今私が聞いた礼儀正しい言葉は、お前が植える稲穂のように穏やかで柔らかい。振り向くことなくピアノの前に静かに座ったまま、年老いた女が答える。詩人とは何でしょう。他の一人が尋ねる。自分が善人であると気がつかぬままにいつも良き行いをするものだ。だとするとあなたは、まだ答えていない2つの質問をピアノの上に積んでいらっしゃるのです。詩人でも言わないような深い言葉遣いだ。私が一体誰かと尋ねたのね。そうです。もしお尋ねしても構わないのでしたら。私は人間ではない。ジェンデル王なのでしょうか。違う。人でなく化け物でもないのでしたら、一体あなたは何者なのでしょうか。私は無生物だ。Setelah itu, apa yang dikerjakan perempuan itu tidak lain menggali dan menggali kubur bagi bayi-bayi yang setiap hari dilemparkan orang di rumah itu. 20 atau 25, bahkan sampai 30 bangkai bayi tiap hari, hingga tangan perempuan itu telah kebal kulitnya, kasar dan tebal. Kemudian para petani memandang perempuan tua itu tidak sampai di situ saja, bukan sebagai sepuh dan pembebas saja, tapi juga sebagai pembawa rahmat dan seorang suci yang telah mendapatkan limpahan cahaya Tuhan, seorang yang doanya dikabulkan Allah, seorang yang mempunyai kemampuan keras untuk menyadarkan orang-orang yang menolak dan sesat, seorang yang setiap napasnya berpesan Tuhan, hingga jadilah perempuan tua yang tetap itu kekasih pada petani. Tiap saat ada saja yang mengunjunginya, ada yang ingin belajar ilmu yang tinggi-tinggi daripadanya, ada yang hanya ingin melihat wajah perempuan yang luar biasa itu. Hampir sebagian besar orang yang datang membawa bingkisan berupa makanan, buah-buahan, nasi dan lauk pauknya, kain, tikar, dan sebagainya.
Tetapi segala pingsan itu ditolaknya dengan rendah hati. Dengan perasaan haru aku terpaksa menolak pemberian kalian. Kalau kalian bersusah payah dengan pingsan-pingsan itu untukku, itu aku bukan penolongmu, tetapi aku menyusahkan. Janganlah sekali-kali kalian ulangi.嵐は未だ荒れ狂い、盲目の年老いた女は赤ん坊たちの墓を掘り続けていた。これが最後の一つ。まだ肌に赤みが残る赤ん坊の死体を穴の上に捧げ、彼女は泥だらけの赤ん坊の体は彼女の青ざめた海を雨水で清められた。その死体は穴の中に入れられ、時間をかけて少しずつ土に埋もれていく。その日最後の赤ん坊の埋葬を終え、手についた泥を拭い雨水で洗うと、彼女は自分の小屋へ戻った。がわるがわる足を突き出し、屋根から落ちる水でその足を洗うと、彼女はピアノに近づいた。孫をかたなき調和がそこにあった。積み上げられた石の山のように黒い彼女が一塊の綿のように白いピアノと並んでいる。黒い石の山のうちに広がる血管は自然に固く力強くなった。綿毛は一本ずつ抜けて彼女の口元まで届き、吹き飛ばされて次々とリズミカルに舞った。そしてぽつりぽつりと宙を漂った。親鳥に飛び方を教わるヒナのように。彼女は厳かにピアノに向かった。彼女の細く長い指がゆっくりと鍵盤の上に落ちる。それは嵐で雨と風と雷が競い合っている小屋の外の様子とは対極にあった。まだ演奏が終わらぬうち、突如として叫び声が起こり、多くの人々が群れをなし彼女に向かってくる。盲目のリントリク、リントリク、盲目のリントリック、助けてくれ。おーリントリク、私たちはどうすべきなのか。彼らの門人は男も女も老いも若きもびしょ濡れになって震え、恐れおののいて瞬く間に盲目の年老いた女を取り囲んだ。静かに。何が起こったのか話してみなさい。手を伸ばし、彼らを見渡すように顔を回しながら彼女は盲目のその目が息を吹き返したように怯える顔の一つ一つを盲目のリントリク、家が崩れ落ち、家族が潰され、稲が根こそぎにされた。どうすればよいのです。一人の女が泣きながら言う。お前たちの顔を濡らす者のうち、どれが雨水でどれが涙の雫かの見分けはつく。私は胸を締め付けられる。打ちつける台風よりも流した涙の方が一層お前たちの顔を濡らしたことに。私も共に悲しみを分かち合う。リントリック、見てください。私たちを襲った最悪に助けてください。私は余すことなくその最悪を見た。どうすれば、一体どうすればいいのでしょうか。耐えるのだ。耐える。ああ、耐えるのだ。
耐えなければならないのですか。命も財産もなくなるというのに。なんと愚かなこと。もはや命も財産も滅びたというのに。リントリク、我らの聖なる長を救いたまえ。神に祈りを捧げたまえ。我らの罪を許し、失われた財産をあがないこの台風を止めたまえ。ピアノのそばにひざまずいた女がなく、聖なる存在は神だけであり、人はすべて自分自身のために祈ることができる。そして全知全能の神は我らすべてにとって何が良きことであるかをご存知だ。おおリントリク、我らは神から見捨てられたのか。我らは誰もが皆神のうちにある。神が我らを見捨てることは決してなく、神の身元から我らが逃げることも決して起こり得ない。神は不公平だ。我ら貧しくつつましい者の罰を受け、戒律に従わず贅沢に暮らしている町の奴らは何も罰せられないという。神は不公平だ。私が神から与えられた目は召しいていて、お前のようには目が見えないのだからと私は言わねばならんのか。すべては何かの表れなのですか、リントリク。年老いた男が尋ねた。真心が消えてしまった。真心と何です。真心とは純白なもの、誠に誠実であるもの、あるいは椎なく目を出す稲穂のようなもの、いずれならず者に踏みつけられるが民衆の糧となり、そのようなことを考える必要なくなる。ただ成長する、成長し、成長し、たわわに実るよう己を鍛える。神よ、彼らは大きな爆発に驚いたかのように一斉に叫び、じりじりに走って台風の中に消えた。盲目のリントリクは立ち上がり、つぶやきながら彼らを眺める。彼女は再びピアノの前に戻る。台風の中をすり抜けるように曲が聞こえる。小屋の上に雷が落ち、彼女の手が素早く動き、思いが彼女の頭の中を巡る。明日もまた仕事をしなくては、いくつの赤ん坊を埋めなくてはならないのだろう。19、20、30。男前の紳士と美女が投げつけた後に、ハンサムな男と可憐な乙女がゴミのように捨てた赤ん坊。私の膝でお泣き、一人ぼっちのかわいいバラ色の赤ん坊たち。ある日の夜明けのことだった。盲目のリントリクはゆっくりと頭を起こす。彼女は一晩中眠ってからピアノの前で祈りを捧げる。立ち上がり、外を仰ぎ、唇を絶え間なく震わせその名をつぶやいた。あら、あら。今日私が埋めるのは31。ゆっくりと彼女は言う。自分の耳にささやくように。私の膝元へおいで。ありったけの温かさで抱きしめてあげよう。ほとばしったひとしずくのせいから生まれたものよ。さあ、早くこちらへ。凍える夜明けがお前の体を震わせるよ。あの方の手により形作られ終わりにされた血の塊。さあ、
おいで。すると霧の中からバラ色の肌をした31人の赤ん坊たちが手をつなぎ合い続々と現れ、唇に微笑みを浮かべて彼女の方にやってきた。盲目のリントリックは手を伸ばし赤ん坊たちを迎えた。赤ん坊たちはたちまち輪になって年老いた女を囲み、ピアノの前に座らせた。赤ん坊たちは彼女とピアノを取り囲むと、愛おしげに身を揺らし、その小さく愛らしい唇からは歌が聞こえた。夜明けの時が迫る頃、なれは日の輝きをいやまさせる。光と愛に満ちあふれ、冷たく凍えるなれの道に、我は足を踏み出す。今この時か、それとも明日、我はなれの顔を見る。なぜ我は朝まだきに立たぬのか。さすればすなわちたどり着くの。日がなれをまぶしく見つめようと、アリの行列がなれの家を目指していく。より鋭い嗅覚を持つ彼らの後を我はついていく。ああ、我は出発する。Rintik yang buta terkulai dan tangan-tangannya tiada kuasa bergerak. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, dan Rintik yang buta menggali dan tetap menggali. Hari ini, ketika matahari sudah condong ke barat, Rintik menyudahi pekerjaannya. Rupanya, kali ini tidak banyak yang ia kuburkan. Kemudian ia mencuci tangannya. Dihampirinya pianonya. Kembali jari-jarinya yang runcing itu menari-nari di atas biji-biji nada dengan lincahnya. Kalau orang mendengarkan permainannya dengan nada yang tersendat-sendat itu, pastilah orang akan membayangkan seorang gadis cantik, rambutnya hitam panjang, dengan gaun setengah ungu, dengan kepala yang bergoyang-goyang. Atariが閑散とし、風が穏やかに吹き、木の葉がかすかに揺れ、小鳥がそこここでさえずった。ピアノの音色はどこまでも広がり、丘から丘へとこだます。7つの曲を彼女が演奏し終えたとき、突然泣いている赤ん坊を抱えた一人の若者がやってくる。そして彼女に話しかける。盲目のリントリック、お前はここにいる必要はない。世界中をお前は回るのだ。皆がお前の演奏に感銘を受けるに違いない。私が旅に出る前に、私はもう世界中を旅した。人々が演奏の意味を知る前に、
私はもう演奏を行った。若者は彼女の答えを聞いて微笑み、彼の腕の中の赤ん坊は泣き止んだ。盲目のリントリック、お前に尋ねる。目焼きのリントリックはいるのか？いる。それは誰だ？目焼きのリントリック。どこにいる？お前の目の前に。そんなことはありえない。どんなこともあり得る。己の良心に従ったのならば、盲目も目焼きも同じことだ。リントリック、この赤ん坊を埋めてくれ。お前にその権利はない。お前は知っているのか？私は全てを知っている。権利があろうがなかろうが同じことだ。全ての者が道を踏み外した今となって。そうではない。全ての者が道を踏み外してはいない。だが手探りをするにはあまりに暗すぎるのだ。お前はその赤ん坊に害を与えないだろう。お前は理性ある人間なのだから。なんと身に余る言葉だろう。俺は理性ある人間なんかじゃない。俺はただの腹の中のヘドだ。その子は喉が渇いている。こちらへよこしなさい。私が父を呼ぶ。分別ある母親のようにリントリックが言うと、若者は当惑しながらもあっさりと赤ん坊を彼女に渡す。リントリックが衣を少し裂き乳房を覗かせると、赤ん坊はすぐさまむしゃぶりついた。お前はまだ父が出るのか、リントリック。ああ。お前は優しい母親だ。深く息を吸いながら若者は言う。お前には何人子供がいる？私は子を産んだことはないし、はらんだこともない。私は神の言葉から生まれた。私は人間ではない。私は無生物。もしくは塵。もしくは色も匂いもない石。そして私が神の御胸にたどり着くとき、真に私は一つとなる。私が消える。すべて宇宙が消える。ありとあらゆるものが吸い込まれて消える。もうたくさんだな。そんな話を聞くのはうんざりだ。ある男と女が出会った。二人は恋に落ちた。二人は愛し合いむつみ合って赤ん坊が生まれた。彼は息を整えごくりと唾を飲み、だが不実なその男はどこかに消えた。女も自分が産んだ赤ん坊を守ることなく逃げ出した。惨めな赤ん坊は一人残された。俺がその赤ん坊だ。俺は人間じゃない。俺は恥の塊だ。そう、俺の存在自体が恥なのだ。熱いアスファルトの道路に捨てられたパン、ボロボロと砕け乾いて風に飛び、やがて生気を失い、あちらこちらに散らばる死の種。命は失われ、裂けた肉体のようなものが取り残される。だがそれでもそれは生きようとあがいている。限りある命と知りながら、おお、卑しき人静か。
藪の中に打ち捨てられようと誰もお前を見ようとはしない神さえも。俺は人間すべてを呪う。この世のすべてを呪う。悪魔を呪い、異形現象を呪い、あらゆる聖典を呪う。俺は神を呪う。他の奴らがお前を認めようと構わない。だが俺は認めない。他の奴らがどうだろうと俺は認めない。認めないぞ。お前は神の中にいる。違う。俺がいるのは神の中ではない、神の外だ。俺は自分の足で立っているんだ。俺は自分自身を追悼する行方不明の子供だ。俺は自分の好きなようにする。若者はうなだれ沈黙する。リントリクは黙り込んだままだ。赤ん坊も黙り込んだままだ。突然若者の前に美しい娘が現れた。彼女は髪を乱し、ポロポロと涙をこぼし、息が上がって苦しそうにしていた。娘は若者をじっと見つめる。私の赤ちゃんはどこ？若者の体を激しくゆすりながら、彼女は電柱。娘は小屋の中にいる。年寄りと女に抱かれた赤ん坊を目にする。女から赤ん坊を奪う。私の赤ちゃん。娘は泣きじゃくり、赤ん坊に頬ずりを繰り返す。落ち着きを取り戻す。ピアノの前に一度もしない年寄りの女を我に帰ったように後ずさる。あなたが名高い盲目のリントリック。赤ちゃんたちの墓を掘っている。私は盲目のリントリックでも目焼きのリントリックでもない。人間の品格を支えることができないなら名前など何も意味はない。娘はまた後ずさる。愛を潜める。この子はもう殺されてしまったと思っていました。赤ん坊に父を踏まされた娘は。いいや、その男にこの子を殺すことはできない。俺はそいつを殺せる。小屋に足を踏み入れながら吐き出すように若者がいる。娘はリートリックの方に身を寄せ赤ん坊を固く抱きしめる。あなたの思いを言わさせない。娘は誰であろうと俺の思うようにしてやる。俺はこの世の上下の外に立ち世界の内側に手を突き入れる。そして捕まえたもの全てを粉々に握りつぶす。いいえ、違う。娘は言った。彼女の目を潤んでいる。あなたは自分がそんなことはできないと知っている。私はあなたを愛している。心の底から。だけど私はあなたの望むような娘ではなかった。あなたは永遠の愛を追い求めた。リンドリック聞いて。彼は永遠の愛を追い求めた。彼は私を壊れやすい人形のように扱ってこの体に触れようとはしなかった。彼は言った。俺の手はあまりにも汚れ、永遠と夢とを砕いてしまったのだと。リントリック聞いて。長いこと彼は私を夢の女神のように扱った。彼は言った。お前は汚れなき乙女であり、その純潔はずっと守られなければならない。そのために俺は命を懸けて戦うことを誓うと。リントリック、私がどうしたか分かる？私がそんな愛を背負えると思う？その理想は私には清らかすぎた。私は恐ろしくなり、彼の元から逃げ出した。そしてお前は俺を裏切った。どうすればよかったの？娘は泣き、その腕に抱かれた赤ん坊も泣き始める。私はありきたりの娘で罪だって犯す。リントリック聞いて。それはある晩のこと。狩りを終えた父さんが私の部屋の戸を叩いた。私は戸を開けた。父さんは嬉しそうに私を抱きしめて、お前のために豆鹿を生け捕りにしてきたと言った。
さんだ。若者が怒鳴ったら吐き気がする。彼は顔を外に向け、そして今、お前はその赤ん坊と一緒にはしゃいでいるというわけだ。インドリック、何もかも私には避けようがなかった。私はか弱く分別のある娘だった。私は父さんを心から尊敬していた。父さんはまるで別人のようだった。若者のようだった。全能の力を持つようだった。とても強く勇敢な人だった。私は想像した。銃を手にした父さんが象の大群にさえ立ち向かう姿を。頑丈な岩山と激しく流れ茂った川を焼く川のような激しく恐ろしくすべてまるで絵のよう。暖かさと涼しさを描きながらその2つの明かりはどこにも大きい隔たりがある。私にはわからない。何もかもわからない。私は純粋。そうでしょう。拒否することも従うこともできなかったことに。彼はどんなものもたやすく手に入れた。頭上の王冠だろうと鍋のすすだろうと。そして彼から私はありとあらゆるものを得た。親父の感情に震えた。恥知らずだ。そんな話を洗いざらいよそ者の前で話すとは。若者が言う。私は純粋。そうでしょう。この人だって恥だって知りはしない。インドリックの前でこそ私は秘密を全部打ち明ける必要があった。インドリックは溢れるような尊さと偉大さを持つ良き人。私にはインドリックが必要なの。自分の罪から心安らげるために。お前には平安が訪れるだろう。そして罪はもはやお前の体に宿ってはいない。勇敢な人間。自分の小ささを認めるものだ。俺は小さくなどありはしない。お前の悲しみこそがお前の小ささだ。余計なお世話だ。俺はいつどんな時もそいつを背負ってきた。どんなに重かろうとそいつは俺の体と一つだった。だが俺の知らぬ間に俺の同意もなしにそいつは血を滴らせた厄介な荷物の姿をとって俺に投げつけられた。なぜ俺が選ばれたんだ。他のやつじゃなく俺が。小屋の外に向かって歩きながら若者が答えた。自分だけが重荷を負っているなどと考えるのではない。娘は泣くのをやめ、赤ん坊はまた父を飲み始める。私もまた重荷を負ったものだ。私の母は恥ずかしめを受けて私を産むと自ら命を絶った。父は盗人で人殺しだったが私が生まれて間もないうちに殺された。突然銃声が響いた。爆音が谷中に響き渡り、若者は倒れた。娘を悲鳴を上げ、赤ん坊を固く抱きしめた。リンクリックはピアノの前に静かに座っていた。四方から銃を手にした男たちが現れ、小屋を取り囲んだ。父さん。一人の男に駆け寄りながら娘が叫ぶ。お前か。お前も赤ん坊も無事だな。ありがたい。俺たちは急いで追ってきた。こいつに逃げられるものか。自分の犯した罪の報いだ。聞いたか、リントリック。俺はまた一つ新しい重荷を背負ったのだ。さらば俺はまた果てのない旅に出るのだ。若者は叫ぶ。お前がどこに消えていこうとたどり着く先は神の膝のもとだ。
男は憂鬱そうに銃を見つめ、頑丈そうな両手で銃を撫でると人々に命じて若者の死体を片付けさせ、中にいるのは誰だ。小屋に足を踏み入れながら男が尋ねる。この人が盲目のリンクに娘が答える。男は年老いた女とピアノの周りを歩き始める。お前がリントリックか。男が尋ねる。いいや違う。私は盲目のリントリックではない。私は神だ。周囲の人々がはち切るように笑い、彼女をあざけ。彼女のことを笑わないで。娘が言う。俺たちは嘲笑っているわけではない。おかしいだけだ。男は笑いながら言う。まあいいリントリック。よろしくな。俺は漁師だ。ここらの谷一帯は俺の支配下だ。この谷もな。お前は何が目的でここにとどまっている。目的などありはしない。この地に転がる赤ん坊の死体を埋めることのほかには、私はこの子らと同じ運命、同じ災いを持っている。私はこの子らと全く同じようにこの世界に生まれてきた。恥と屈辱にまみれ。たとえ悲惨であろうとお前は幸せそうだ、リントリク。ああ、そうさ。幸せというものは悲惨さと複雑に絡み合い終わりのない円を描いた。私の幸せは私の苦しみ。私の幸せは苦しみの輪の中を回っている。私が苦しみにあるとき、私の苦しみは私の幸せ。私の苦しみは幸せの輪の中を回っている。白のごとく苦しみと幸せは同じものだ。彼女はしばし口を閉じた。人々は息を止めた。この宇宙すべてとそこにあるものは永遠の死である。自ら動くのではなく動かされて動いているだけなのだから。私はこの宇宙の住人の一人。私は無生物。無生物が苦しみと幸せを感じることができようか。リントリック、お前は人間の価値を剥ぎ取り、無生物と同じ地点まで人間を貶めた。逆だ。私は人間の価値をそれまであったところよりも高い地点に引き上げたのだ。それは弔いの時に歌うささやかな歌のようなものだ。我ら誰もがいずれ死ぬあの世、そして神のもとへ行くということをいつも思い出させる。良い狩りをしたちよ、お前が銃で狙いを定めるとき、その行いをするのはお前自身ではない。我らを支配する大きな力がなすことなのだ。我らは自分に考え感じる力があると思っている。だがやがて知る。その力では突然やってくる恐怖、悲しみ、孤独、愛情、退屈、そして死に打ち勝つことはできないと。ならばそんな力は我らにとって重荷ではないか。我らが役立たずの感情から自由になるために、その重荷を本来の持ち主に返すべきではないのか。空や山や海のように我らもまた重荷を天に委ねたならば、全てを動かす巨大な力が働くのだ。神の御手が下されるのはなんと素晴らしいことか。我らの考えが神の御胸となり、我らの言葉が神の御言葉となり、我らの心が神の御心となり、我らの行いが神の御業となる。それはなんと素晴らしいことか。誰かが押し黙って立ち尽くし、リントリックの話を聞いていた。互いに顔を見合わせ、額にシワを寄せて、小屋の外では農民たちが集まり、中で何が起こっているのか知りたがった。
話を信じる気になったよ、リントリック。お前がなぜ神のように扱われているのか。まあいいだろう、神よ。なるほど、お前は全能だろう。だがお前は俺の領地の中にいる。お前は俺に服従せねばならない。俺こそが真に全能なる領主なのだ。もしそれが本当ならば、なぜお前は自分の領地に子供が捨てられるのを止められない。俺の勝手だ。俺の谷で俺は好きなようにする。お前は賄賂を得ているからだ。違う、この濡れネズミめ。父さん、その人は聖なるお方なのよ。その人に敬意を払って娘が警告する。私がいかに聖なる存在であろうか。手を広げながらリントリックが立ち上がった。何より聖なる存在は神だ。神は何より聖なる存在だというのか。なんという神への侮辱だろう。お前が神の神聖さを決めるとは。微笑みながらリントリックが言う。この女を外に引きずり出せ。父さん、私にはその人が必要なの。他の人たちも彼女が必要なの。私たち誰もがその人を必要としているの。娘が叫ぶ。そのまま連れて行けよ、お前たち。向こうへ。二人の男に両腕を強くつかまれ、盲目のリントリックは外に引きずり出される。農民たちは事情がわからぬまま漁師たちに乱暴に道を飽きさせる。リントリックは二人の男に引きずられ、農民たちの前に突き出される。ご覧の農民たち、我が友人たちよ。これが私が前に言った人間の真心がなくなるということだ。何があったんです、リントリック。あなたがそんなに乱暴に引きずられるとは。私にもわからない。漁師殿には私の罪が見えるのだ。彼には権力があるのだから。確かに俺は大きな力を持っている。そしてこの土地の誰もが従うべき掟の土台をそいつが揺るがしたことを知っている。俺は前から知っていた。そいつが世の中に毒を持っていることを俺は前から目をつけていた。空気が混乱していることに俺は前から聞いていた。人々の心を乱すそいつの言葉の数々を。反社会的な無神論じゃねえ。聞いたか、友人たち。私の容疑すべて私が反社会的なものだと。惨めな赤ん坊たちを弔うため、見返りもなく自ら望んでやってきた私となんとかけ離れていることか。反社会的だというのか。一つ罪の飯さえ求めることなく人々に教えを授けた私が人々の心を乱したというのか。人々の信仰をより固いものにした私が空気を混乱させたというのか。私が来てからより崇高になったのに世の中に毒を持ったというのか。私の言葉に毒はなく礼儀正しいものなのに掟を正したことが掟をないがしろにしたことになるのか。無神論者だというのか。息をするたびあらあよあらあらあよと胸震わせる私は。リントリック、お前は自分を神だと思っている。だがお前の本質は神と同じものではない。神の近くにあっても神ではない。私は自分を神と思ってなどいない。私はただ人間のものだ。人間は彼以外の人間にとって神聖な存在である。神聖なものは神だけであることは学識ある者は皆知っている。人間は彼以外の人間にとって神であるという論理は間違っているだろう。
私は神だ。私をあがめる。だがお前もまた神だ。お前の娘も神だ。そこにいる者たちも神だ。私は皆をあがめる。そうすれば我らは真に愛情と繁栄のあまねく満ちた世界にたどり着く。だがお前は誠の神を見失った。私はただ一つの神の見姿をまごうことなく示した。そう、我らをまぶしく包む宝石の光のようだ。そのまぶしさゆえにその目に、我らの目に触れるほどに、我らは宝石の光の中を泳いで天にたどり着く。深い谷に、片隅に、曲がり角にたどり着く。そして我らはすべての神の表を見出す。誰も口を開く者がおらず、群衆を見しろげもしなかった。そいつを赤ん坊たちの墓の真ん中に縛り付けろ。両親が仲間たちに命じた。仲間たちはつらりと並んだ墓の真ん中に杭を打ちた。辺りは騒然とし、人々は口々に疑問を投げかけ合った。私がいなくなればお前はもっと好き勝手に赤ん坊を作るのだろう。俺は俺の好きなようにする。俺は全能だ。違うか。俺の楽しみを邪魔するものなどありはしない。賢者たちは事の是非を問おうとはしない。神は俺の声を聞き届けるには崇高すぎる。俺は高みに登り、すべてのものをこの足で踏みつけ破壊する。銃を撫でながら両親が答えた。盲目のリントリックは柱に縛り付けられた。群衆の数は増えている。農民たちと他の村の人々だった。好奇心に満ちた町の人々は群れを出し、何が起こっているか一目見ようとした。薄汚れた鍛冶屋たち、馬車引きたち、そうしよう。男と女、子供たち、小鳥を採するように、リスは跳ねるのをや蝶は羽ばたきをやめ、常緑樹は揺れず、風はそよがず、水は流れず、炎は燃えず、石は硬さを失い砂利になり塵となった。そしてすべてのものが彼らは歩き回り、他の者と夢中で話した。彼らの顔には恐怖、不安、哀れみ、無関心、無力さ、そして驚きが見られた。緊迫した空気が熱を帯び針のようになった。何人かの女たちがすすり泣いた。空さえも心を痛めていた。お前たちのその涙は、ここに埋まる赤ん坊たちのためのもの。そうだろう。漁師たちがリントリクの前にずらりと並ぶと、彼女の後ろに集まっていた人々は左右に散った。人々の泣き声が一層大きくなった。これまでの彼女との親密な関係がこんな形で終わろうとは思いもしなかった。女たちが子供を固く抱きしめ、まるで親鳥が巣の中のヒナ、獲物を狙う足の爪から守るように。男たちは額にシワを寄せる。リントリク、俺はずいぶん前からお前の名を聞いていた。だが俺には関係のないことだった。リントリク、俺には関係のないはずだった。俺がお前と牙を向き合う今この時までは。お前は俺の行く手を阻む滝のようだ。俺が寝ている時も目覚めている時も、俺はお前という洪水に襲われた。書き物机から離れることすら俺は恐ろしかった。俺はあれやこれやが恐ろしかった。リントリク、俺には揺るぎない拠り所が必要なのだ。さもなければ全てがめちゃめちゃになってしまう。お前はどこであろうとベールを開き、最も悲惨な部屋を俺に見せつけた。俺は恐ろしい。お前は俺を気の狂った旅路に誘ったのだ。リントリクが微笑んで漁師の言葉を聞いている様子を見て、人々は驚く。
漁師は後ずさり、後ろに下がって仲間たちと並んだ。15人の漁師たちはおのおの銃を構え、女たちが泣きながら漁師にリントリックの許しを請う。だが漁師が銃の先を見せつけると、女たちはすぐさまその場を離れた。終わりのない繰り返し。漁師殿よ、お前は現れ続けるのだ。ずっとずっと元のようにキラキラと輝くのだ。一体お前には五感があるのか。かつて起こった出来事あれこれを忘れようとは。昔お前はインクをこぼした。昨日もお前はインクをこぼし、今日もまた同じことを繰り返す。明日もお前は同じことをするに違いない。そそっかしい子供のように。繰り返される地獄。お前はとどまることなくさまよい続けるのだ。あちらの岸でお前はジャンヌ・ダルクを火あぶりにし、別の野原でアルハンラージュを処刑する。あちらの岬でお前はアブラハム・リンカーンの命を絶つ。別の岬でマハトマ・ガンジーを引きずり回す。漁師殿、お前の銃の撃鉄は飽くことなく上下し続けるのだ。たくさんだ。リントリク、俺は弱い。だからこそ俺は神のごとく全能とならねばならない。最後に聞こう。お前の望みは何だ。とても大きな欲望だ。それは何だ。神の表を見ること。 Maka menggegarlah seluruh lembah itu. Orang-orang menjerit-jerit dan rintrik yang buta terkulai dengan tersenyum. 谷はあまねく震撼した。人々は叫び、盲目のリントリックの体がだらりと垂れ下がった。微笑みを浮かべて